Hi all. In this video, I am speaking about the diffusions of innovations theory, or we can simply call it diffusions theory. This theory is a very important theory in the field of development communication, where spreading of new ideas or adoption of new ideas is a very important process. Here, diffusion of innovation refers to the spreading of any useful information or idea or any technical device among the people. This theory seeks to explain how, why, and what rate new ideas and technology spread. This theory was developed by an American communication theorist, Everett M. Rogers, in 1962. According to Rogers, there are four important factors which influence the process of spreading a new idea. And they are the innovation itself, then the communication channels, time, and the social system. Here, innovation refers to any new idea or information or any technical device. According to Rogers, potential adopters evaluate an innovation on the basis of several factors such as the relative advantage of the new idea, its compatibility with the pre-existing system, its complexity and difficulty to learn, its trialability and testability, its potential for reinvention, and its observed effects. The second influencing factor is communication channels. Communication channels play a very important role in spreading of new ideas because there should be proper communication or a pattern of communication between different people to discuss about the new idea or to share information about the new innovation. Communication patterns or capabilities must be established between parties as a minimum requirement for diffusion to occur. And the next factor is time. The passage of time is very necessary for innovation to be adopted. Innovation cannot take place instantaneously. It takes a lot of time because an innovation has to pass, or the adoption of innovation has to pass various stages to be adopted by people, and this requires a lot of time. And the fourth factor is social system. Social system has both internal and external factors. The external factors refer to the mass media, surfactants, organizational or government mechanisms. And the internal factors refers to strong and weak social relationships, distance from opinion leaders. Well, there are several stages in the adoption process: knowledge or awareness, persuasion, decision, implementation, and confirmation or continuation. The first stage is knowledge. People are first exposed to a piece of information or a new idea, and they will be allowed to gather information about the new idea because in the very beginning they have no information or no inspiration to adopt a new idea, and hence they need information. That is the first stage. The second stage is persuasion. Individual
is interested in the innovation and actively seeks related information or details. And in the third stage, that is decision, the individual weighs the pros and cons or the advantages and disadvantages of the new idea and takes a decision whether to accept the innovation or reject it. The last stage is implementation. Here, after taking a decision on the innovation, the individual implements the innovation. This is a very crucial stage. He also determines the usefulness of the information and may search for further information also. And finally, confirmation. The individual finalizes his decision to continue using the innovation, and this requires both intrapersonal and interpersonal discussions also. Well, adoption of a new idea does not take simultaneously everywhere in the society, because there are different people with different characteristics. Some people may adopt an innovation early, while some people adopt an innovation at a later stage. Rogers has identified 5 categories of adopters: innovators, early adopters, early majority, late majority, and laggards. Innovators are those people who will be the first people to adopt the innovation, and they need no persuasion, no influence by the external forces. They want to take the risks, and they will be the first people to adopt the innovation. And the second category of people, they are early adopters. They are actually the opinion leaders. They already have the information about the innovation and they are willing to change. These people enjoy the leadership roles and they don't need any special external influence to adopt the innovation, and they very conveniently and comfortably adopt the new ideas. And the third category of people are early majority. These people are rarely leaders, but they do adopt new ideas before the average person. They typically need to see evidence that the innovation works before they are willing to adopt it. And they need certain strategies for the innovation or the adoption to happen, like instance of success stories and evidence of the innovation's effectiveness required for this purpose. They need success stories or instances of the effectiveness of the innovations. And the fourth category is late majority. They are very skeptical about the changes or the new adoptions to be made. They will only adopt an innovation after it has been tried by the majority. How many other people have tried the innovation and have adopted it successfully becomes an important criterion for them. The last category is laggards. These people are bound by the tradition and are very conservative in their nature. They are the last people to adopt the innovations. They have an aversion towards the change. They are very skeptical about the change and the hardest group to bring on the track. So, there are certain strategies to bring these people to the mainstream, like statistics or fear appeals or pressure from the people in other contemporary groups. Here onwards, I'll be speaking in Kannada to help my students who are comfortable in Kannada. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ನಾವೀನ್ಯ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜನರು ಬದಲಾಗ್ಬೋದು, ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋ ಬದಲಾವಣೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ನಾವೀನ್ಯ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದವರು ಎವರೆಟ್ ಎಂ ರೋಜರ್ಸ್ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಂವಹನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು 1962ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಏನಿದು ನಾವೀನ್ಯ ಪ್ರಸರಣೆ ಅಥವಾ ನವೀನತೆಯ ಪ್ರಸರಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಚಿಂತನೆ, ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಈ ನಾವೀನ್ಯ ಪ್ರಸರಣೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್. ಈ ಹರಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸರಣೆಯ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ, ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳ ಪ್ರಸಾರ 4 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಎವರೆಟ್ ರೋಜರ್ಸ್. 1 ನಾವೀನ್ಯತೆ, 2 ಸಂವಹನದ ವಿಧಾನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವಹನದ ಮಾರ್ಗಗಳು, 3 ಸಮಯ, 4 ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಷಯ, ಚಿಂತನೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜನರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗಿಂತ ಅದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. 2ನೇದು ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. 3ನೇದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು. 4ನೇದು ಅದರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಅದರ ಟ್ರಯಲಬಿಲಿಟಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು. 5ನೇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮರುಶೋಧನೆಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 2ನೇ ಅಂಶ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನಗಳು. ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಪ್ರಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನಗಳ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿವು ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳು ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂವಹನದ ಸಾಧನಗಳು ಅಥವಾ ಸಂವಹನದ ವಾಹಕಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತವೆ. 3ನೇ ಅಂಶ ಸಮಯ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯು ಏಕಾಏಕಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತಗೋತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಜನರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಎಂಬುದರ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಯದ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಈ ಸ್ವೀಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು 4ನೇ ಅಂಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಅಂದರೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಇರಬಹುದು. ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಅಂತರ. ಎವರೆಟ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸತನದ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, 2 ಮನವೊಲಿಕೆ, ನಿರ್ಧಾರ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಎದುರಾದಾಗ ಜನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಹಂತ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನದ ಹಂತ. ಎರಡನೇದು ಮನವೊಲಿಕೆಯ ಹಂತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದ್ದು ನಿರ್ಧಾರದ ಹಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತ. ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮಗೆ ಲಭಿಸಿರೋ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಚಿಂತನೆ ತಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಅನುಷ್ಠಾನ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಐದನೇದಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣ, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೋಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ, ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಯಿತು, ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಮುಂದುವರಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಕೂಡ. ಸೊ ಈ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತುವಿನ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಹೊಸತನದ ಅಳವಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರೋಜರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಬೇಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ರೋಜರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಜನರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರೋ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು 5 ವಿಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಎವರೆಟ್ ರೋಜರ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗ ನವನಿರ್ಮಿತಿಕಾರರು ಅಥವಾ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್. ಎರಡನೆಯವರು ಅರ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಅಳವಡಿಕೆದಾರರು. ಮೂರನೇ ವರ್ಗ ಅರ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಬೇಗನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಲೇಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ತಡವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಐದನೆಯವರು ಲೆಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಂದಗತಿಯವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗದು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಈ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು, ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವೇ ಮೊದಲು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನವನಿರ್ಮಿತಿಕಾರರು ಅಥವಾ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಅಥವಾ ಯಾರ ಒತ್ತಡವೂ ಅವಶ್ಯಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಅಳವಡಿಕೆದಾರರು, ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಯಕರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇನೋವೇಟರ್ಸ್ಗಿಂತ ನಂತರದ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಮಂದಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋರು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅರ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಅಂದರೆ ಬೇಗನೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಂತ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕರಿಬಹುದು. ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಂತ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ ಹೊಂದಿರೋರು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲಾಗೋ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಂಚ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಕೆಲವು ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು, ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಗದವರು ಲೇಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋರು. ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಶಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು, ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಕಲ್. ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದೀತೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಆದೀತೆ, ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಥರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಲ್ಲವರು. ಇವರು ಲೇಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ವರ್ಗ ಲೆಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಂದಗತಿಯವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವರು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು, ತುಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋರು. ಒಂದು ಥರದ ಸೀಮಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕ, ಬೇರೆಯವರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಷ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಒಂಥರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ಮಂದಗತಿಯವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಂತ ಇವರು ಹೊಸತನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥವಾದಾಗ ಇವರು ಹೊಸತನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಹೊಸತನದ ಅಳವಡಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅಂತ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ, ಒಮ್ಮತದ ತೀರ್ಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಒಂದು ಸ್ವೀಕರಣೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದಿದೆ. ಈ ನಾವೀನ್ಯದ ಪ್ರಸರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ರೋಜರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವರು ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಎರಡು ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಿವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ಹಂತದ ಹರಿವಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊಸತನದ ಪ್ರಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಎವರೆಟ್ ರೋಜರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಹೊಸತನದ ಪ್ರಸರಣೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.